Hi everyone, আমি last classত binomial theorem chapter 8 or miscellaneous check কৰিছিলো। আজি আমি binomial theorem of previous year question start কৰিম। আমি ইয়াতে binomial theorem 2015 ৰ পৰা 2019 লৈ অহা question খিনি ডিসকাস কৰিম। আজি আমি 2015 ৰ পৰা start কৰিম। 2015 ত ফাৰ্স্ট question টো কি আছিল a + bx whole to the power 7 ৰ বিস্তৃতিত কিমানটা পদ থাকিব? How many term are there in the expansion of a + bx whole to the power 17? So আমি কি জানো? আমি জানো মুঠ টাৰ্মৰ সংখ্যা কি হয়? ঘাততকৈ এক বেছি। therefore এটাকে আমি লিখি লিখিব therefore total number of term is equal to power plus 1 ইয়াতে power কিমান আছে 17 so 17 plus 1 হ'ব is equal to কিমান হ'ব 18 so আমাৰ total number of terms কিমান হ'ল 18 আমাৰ তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো কি দিছে দ্বিপদ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি বিস্তাৰ কৰা x plus twice y whole to the power 5 ইংলিছ মিডিয়ামত কেনেকৈ ৰাখিব x plus twice y whole to the power 5 using binomial theorem so আমি ইয়াতে লিখিম using binomial theorem we have অসমীয়াত হলে কি বুলি লিখিম দ্বিপদ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাও x plus twice y whole to the power 5 is equal to n অৰ্থাৎ কি আছে 5 x অৰ্থাৎ x আছে আৰু y ঠাইত twice y আছে so আমি কি পাম 5c not x to the power 5 plus 5c1 x to the power এটা ঘাত কমিব 4 into twice y তাৰপিছত 5c2 x to the power আৰু এটা কমিব q twice y square plus 5c3 x square into twice y whole cube plus 5c4 x into twice y whole to the power 4 plus 5c5 twice y whole to the power 5 খিনি আমি সিম্পলিফাই কৰিলে আমাৰ आंसर আহিব আমি এটা লিখিম এতিয়া খিনি কি কৰিব 5c নটৰ ভ্যালু আমি কিমান জানো 1 কাৰণ nc not is equal to 1 এটো 1 into x to the power 5 ঠিক আছে 5c1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 5 কাৰণ nc1 ৰ ভ্যালু কিমান হয় n হয় x to the power 4 into twice y plus 5c2 value 5 into 4 by 2 into 1 so x cube into এটা কি মান হ'ব 2 square is equal to 4 y square plus 5c3 to আমি কি বলি লিখিব পাৰিম 5c2 বলি লিখিব পাৰো কাৰণ আমি কি জানো nca is equal to ncn minus a so আমি এটো এপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 5c2 so এটো x square into এটা গো 2 কিউবৰ ভ্যালু 8 আৰু y cube plus 5c4 or value ठीक एकेदरे किमान होबो 5c1 x into 2 to the power 4 y to the power 4 plus 5c5 or value 1 एटा किमान होबो 2 to the power 5 y to the power 5 আমি সিম্পলিফাই কৰিলে আমি কিমান পাম ইয়াতে x to the power 5 হ'ল plus 5 দুগুণ 10 x to the power 4 y plus 2 ৰ 4 2 বাৰ যাব 5 দুগুণ 10 x cube into 4y square plus 5c2 value আমি কিমান পাইছিলো 10 ইয়াতে কৰিছো না আমি 5c2 ঠিক 5c value 2 value কিমান হয় 10 x square into 8y cube plus 5c1 or value 5 x into 2 to the power 4 or value 16 y to the power 4 plus 2 to the power 5 or value 32 y to the power 5 ini আমি simplify কৰিলে কিমান পাম x to the power 5 plus 10 x to the power 4y plus 4 into 10 40 x cube y square plus 8 into 10 किमान होबो 80 x square y cube plus 5 into 16 80 x y to the power 4 plus 32 y to the power 5 to আমাৰ आंसर হ'ব এতিয়া আমি 2016 ৰ কোৱেশ্চন খিনি সলভ কৰিম ইয়াতে কি দিছে 1 plus x whole to the power 20 ৰ বিস্তৃত মধ্যপদটো কি what is the middle term in the expansion of 1 plus x whole to the power 20 এতিয়া আমি কি জানো মধ্যপদটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াতে থকা ঘাতটো টাৰ্মটোৰ ঘাতৰ বা পাৱাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমি কি জানো ঘাতটো যদি ইভেন বা যুগ্ম হয় তেতিয়ালে মধ্যপদ কেইটা হয় মধ্যপদ এটা হয় আৰু ঘাতটো অড বা অযুগ্ম হলে মধ্যপদ দুটা হয় ইয়াতে যেটো ঘাত কিমান আছে 20 যেটো কি হয় ইভেন হয় গতিকে মধ্যপদ এটা হ'ব মধ্যপদটো কি হয় বাৰু মধ্যপদটো হয় n/2 + 1 আৰু অড হলে মধ্যপদ কি হয় n+1/2 আৰু আনটো n+1/2 + 1 সো আমি ইয়াক এপ্লাই কৰি খিনি কৰিম সো আমি প্ৰথমতে
আমি লিখিলে কেনেকৈ লিখিম since যিহেতু the power of 1 plus x whole to the power 20 is even, therefore the middle term of 1 plus x whole to the power 20 is কিমান হ'ব এটা হ'ব কোনটো হ'ব 20 by 2 plus 1 term so কিমান হ'ব এৰে 20 দুই ৰাউণ্ড কৰিলে 10 হ'ব আৰু plus 1 11th term, therefore the required term is equal to কিমান হ'ব t11 আমি ইয়াতে কি কৰিম t11 টো কেনেকৈ ওলাম আমি জেনেৰেল টাৰ্মৰ ফৰ্মুলাৰে ওলাম জেনেৰেল টাৰ্মৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে tr plus 1 is equal to nc r x to the power n minus r y to the power r so এখিনি আমি t r plus 1 ফৰ্মুলা লিখিলো লিখি এখিনি বহাই দিলে আমি কি পাম ইয়াতে n অৰ ঠাইত 20 আছে গতিকে 20 c 10 x অৰ ঠাইত 1 আছে গতিকে 1 to the power 20 minus 10 x to the power 10 এখিনি কিমান হ'ব 20 c 10 x to the power 10 একৰ ওপৰত যিমান থাকিলেও পাৱাৰ কিমান হয় ভ্যালু 1 এ হয় সো এটো আমাৰ आंसर হ'ব যেটো এক নম্বৰীয়া কোৱেশ্চন সো এইখিনি সিম্পলিফাই কৰি নেদেখালো হ'ব ঠিক আছে সো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিছে a by x plus bx whole to the power 12 ৰ বিস্তৃত মধ্যপদটো নিৰ্ণয় কৰা find the middle term in the expansion of a by x plus bx whole to the power 12 সো এটো আমি কি কৰিম আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ দৰে একে ধৰণে কৰিম সো ইয়াতে আমি কি জানো যেতিয়া ঘাতটো ইভেন বা যুগ্ম হয় তেতিয়া মিডল টাৰ্ম কি হয় এটা হয় আৰু মিডল টাৰ্মটো কি হয় n by 2 plus 1 আৰু ঘাতটো অযুগ্ম হলে মিডল টাৰ্ম দুটা হয় কি হয় n plus 1 by 2 আৰু n plus 1 by 2 plus 1 সো আমি ইয়াতে প্ৰথমতে কোন কে নম্বৰ টাৰ্মটো মিডল টাৰ্ম হ'ব উলাই লো since যিহেতু কি হয় the power of a by x plus bx whole to the power 12 is even অসমীয়া লিখিলে কি হ'ব যেহেতু a by x plus bx whole to the power 12 ৰ ঘাতটো যুগ্ম এতেকে therefore কি হ'ব এতেকে the number of middle term is number of middle term is 1 which is কোনটো হ'ব 12 by 2 plus 1 term is equal কিমান হ'ব 12 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 6 plus 1 7th term so 7th term to ulala ki pam middle term to pai jam therefore the middle term is equal to kiman hobo t7 অসমীয়া লিখিলে কি হ'ব এটাকে মধ্যপদটো সমান t7 ইয়াতে কি হ'ব আমি কি কৰিম r plus 1 ফৰ্মুলা লিখিম গতিকে 6 plus 1 হ'ব গতিকে ইয়াতে r ৰ ভ্যালু কিমান হ'ল 6 হ'ল n ৰ ভ্যালু 12 আছে x ৰ ঠাইত a by x আছে আৰু y ঠাইত bx আছে সো এখিনি বহাই দিও 12 c6 a by x whole to the power 12 minus 6 bx whole to the power 6 so you can 12 c6 stock bhangi dile 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 it is a by x whole to the power 6 into b to the power 6 x to the power 6 karon ami ki jano xy whole to the power n থাকিলে কি হয় x to the power n y to the power n হয় সো এখিনি কিমান হ'ব ইয়াৰে 6 into 2 ৰে 12 হ'ব 2 ৰে 12 ক কাটা যাব 5 ৰে 10 ক 2 বাৰ যাব 4 ৰে 8 ক 2 বাৰ যাব 3 ৰে 9 ক 3 বাৰ যাব সো এখিনি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কিমান হ'ব 11 into 3 দুগুণ 6 দুগুণ 12 into 7 এটো কি হ'ব a to the power 6 by x to the power 6 into b to the power 6 x to the power 6 so এখিনি সিম্পলিফাই কৰিলে কিমান হ'ব 11 into 7 বাৰং 84 ইয়াৰে x to the power 6 x to the power 6 কাটা যাব কিমান থাকিব a to the power 6 b to the power 6 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4 আৰু 2 হাতে 1 থাকে 9 a to the power 6 b to the power 6 এটো মই শর্ট ফর্মত কৰিছো কি 11 এ কোনো এটা সংখ্যা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰো ফাৰ্স্ট টার্মটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখো তাৰ পিছত কি হয় ফাৰ্স্ট টার্মটো সেকেন্ড টার্মৰ লগত প্লাস কৰিলে 8 4 কিমান 12 2 হাতে 1 গল তাৰ পিছত হাতে যোৱা একটো লাস্ট টার্মটো লগত প্লাস কৰিলে 9 হয় এনেকৈ আমি শর্ট মেথডত মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো 11 এৰে ঠিক আছে এটো আমাৰ आंसर হ'ব
নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক কি দিয়া আছে 1 + x হোল টু দি পাৱাৰ টুৱাইছ এনৰ বিস্তৃতি দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পদৰ সহগকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত থাকিলে দেখুওৱা যে 2n² - 9n + 7 = 0 ইংৰাজীত আহিলে কি হ'ব এইটো কুৱেশ্যনে if the coefficient of second third and fourth term in the expansion of 1 + x whole to the power twice n are in AP so that twice n² - 9n + 7 is equal to 0 so first আমি কুৱেশ্যনটোত কি দিছে চাও ইয়াতে কি দিছে 1 + x whole to the power twice n ৰ বিস্তৃতিত দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পদৰ সহগকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত থাকিলে দেখুওৱা যায় twice n² - 9n + 7 = 0 so কি কৈছে আমি ইয়াতে এক্সপান্ড কৰিলে কি হ'ব আমি যেটো সেকেন্ড টার্ম t2 t3 আৰু t4 পাম তাৰে কোফিসিয়েন্ট কিটা কি আছে বুলি কৈছে সমান্তৰাল প্ৰগতি অৰ্থাৎ AP আছে বুলি কৈছে আমি যদি কোফিসিয়েন্ট কিটা a b আৰু c পাও তেতিয়া কি হৈছে ইয়াত a b c কি থাকিব সমান্তৰাল প্ৰগতি বা AP থাকিব আৰু AP ৰ সূত্ৰ মানে পতে আমি কি গম পাও যদি তিনিটা টার্ম AP থাকে তেতিয়া কি হয় ফার্স্ট আৰু লাস্ট টার্মটোৰ যোগফল সেকেন্ড টার্মটোৰ দুগুণৰ সমান হয় অৰ্থাৎ a + c = কিমান হ'ব টুৱাইছ b সো আমি এটো থিওৰেম ইউজ কৰি লে আমি এটা ইকুৱেশ্যন পাম ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিলে আমি এটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিব লাগিব সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড আৰু ফোৰ্থ টাৰ্মটো উলাই ল'ব লাগিব সো ইয়াতে ধৰিলো আমি let in the expansion of (1 + x whole to the power twice n the second third and fourth terms are t2 t3 and t4 respectively so আমি কি পাম therefore t2 to কিমান হ'ব t2 তে আমি কেনেকৈ উলাব পাৰিম জেনাৰেল ফৰ্মৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম t1 + 1 হ'ব so ইয়াতে n r ৰ ভ্যালু কিমান হ'ল 1 n ৰ ভ্যালু কিমান আছে টুৱাইছ n আছে আৰু x ৰ ঠাইত 1 আছে y ঠাইত x আছে so আমি বহাই দিলে পাম কি পাম টুৱাইছ n c1 1 to the power twice n minus 1 x to the power 1 so আমি কি পাম twice n c1 x therefore coefficient n of t2 is equal to twice n c1 ঠিক এইদৰে আমি t3 coefficient উলাব পাৰিম t3 is equal to কিমান হ'ব t2 + 1 হ'ব গতিকে কিমান হ'ব এটো twice n c2 1 to the power twice n minus 2 x² is equal to twice n c2 ইয়াতে 1 ৰ ওপৰত যিমান পাৱাৰ থাকিলে কিমান হয় 1 হয় গতিকে তুমি লিখি লবা আৰু x² therefore coefficient of t3 is equal to কিমান হ'ব twice n c2 অসমীয়া লিখিলে কি হ'ব t3 ৰ সহগ সমান twice n c2 ঠিক সেইদৰে আমি t4 ৰ সহগ উলাম therefore t4 is equal to কিমান হ'ব t3 + 1 therefore is equal to twice n c3 1 to the power twice n minus 3 x³ is equal to twice n c3 x³ therefore coefficient n of t4 is equal to twice n c3 so আমি coefficient কিটা পালো এতিয়া প্ৰশ্ন মতে কি দিয়া আছে according to equation coefficient n of t2 t3 and t4 are in AP implies কিমান হ'ব t2 ৰ ভ্যালু কিমান পাইছিলো আমি twice n c1 coefficient of t2 ৰ ভ্যালু twice n c1 coefficient of t3 ৰ ভ্যালু twice n c2 আৰু coefficient of t4 ৰ ভ্যালু twice n c3 are in AP so তিনিটা টার্ম AP থাকিলে কি হয় ফার্স্ট টার্ম আৰু থার্ড টার্মটো যোগফল সেকেন্ডৰ দুগুণৰ সমান so কিমান হ'ব twice n c1 plus twice n c3 is equal to কিমান হ'ব 2 into twice n c2 আমি ভাঙি দিলে কি পাম ওপৰত থাকিব ফেক্টৰিয়েল twice n by factorial 1 into factorial twice n minus 1 plus এটো ভাঙিলে কি পাম ওপৰত factorial twice n by factorial 3 into factorial twice n minus 3 is equal to 2 into ওপৰত factorial twice n by factorial 2 into factorial twice n minus 2 তে আমি এটা চাও ওপৰত সবতে কি আছে factorial twice n আছে গতিকে এটা কাটা যাব twice n কাটা যাব implies কি থাকিব 1 by factorial twice n minus 1 কাৰণ factorial 1 ৰ ভ্যালু 1 হয় plus to 1 by আমি factorial
3 to ভাঙি দাও 3 into 2 into 1 আৰু এটো কিমান থাকিব twice n minus 3 is equal to ইফালে 1 by the 2 into 1 কিমান হ'ব factorial twice n minus 2 তে আমি এটা চাও এটা আমি কি আছে সবতকে সৰু টার্ম কি আছে factorial ভিতৰত twice n minus 3 আছে এটা আমি twice n minus 1 ভাঙিলো আমি twice n minus 3 পাম twice n minus 2 ভাঙিলো twice n minus 3 পাম সো আমি ভাঙি দিও দিলে কি পাম 1 by twice n minus 1 into twice n minus 2 into factorial twice n minus 3 plus 1 by 6 into factorial twice n minus 3 is equal to 2 रे 2 কাটা যাব 1 by twice n minus 2 into factorial twice n minus 3 এটা ইয়াটো factorial twice n minus 3 ইয়াটো twice n minus 3 ইয়াটো twice n minus 3 আছে গতি এটা কাটা যাব implies কিমান থাকিব 1 by twice n minus 1 ইয়াতে কি হ'ব 2 কমন আহিব গতি n minus 1 plus এটা 1 by 6 is equal to ইয়াতে 1 by 2 কমন আহিব n minus 1 implies so আমি ইয়াত n থকা টার্ম কিটা ইফালে আৰু কনস্ট্যান্ট টার্মটো ইফালে নিলে কি পাম 1 by 2 into twice n minus 1 n minus 1 minus 1 by 2 into n minus 1 is equal to 1 by minus 6 so এখিনি আমি সিম্পলিফাই কৰিলে কি পাম ইয়াতে 2 2 আৰু 6 2 ৰে কেবাৰ যাব 3 বাৰ যাব so এখিনি কিমান থাকিব 1 by twice n minus 1 into n minus 1 minus 1 by n minus 1 is equal to minus 1 by 3 so এতিয়া যদি আমি লসাগু লও ইয়াতে লসাগু কিমান আহিব twice n minus 1 into n minus 1 so ইয়াতে twice n minus 1 আছে ইয়াতে কিমান যাব একবাৰ যাব এখিনি গতিকে ইয়াতে 1 হ'ব আৰু ইয়াৰে কিমান যাব twice n minus 1 বাৰ যাব গতিকে কিনো minus twice n minus 1 is equal to কিমান হ'ব minus 1 by 3 তে যদি আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান পাম 3 into ইয়াতে 1 এটো minus minus প্লাস যাব গতিকে 2 to minus twice n is equal to ইয়াতে কিমান হ'ব minus twice n minus 1 into n minus 1 so এখিনি আমি কৰিলে সলভ কৰিলে কিমান পাম এটা 6 minus 6n is equal to minus twice n এনে কৰিলে কিমান হ'ব twice n square তো minus minus প্লাস হ'ব twice n তো minus minus plus n তো তিনিটা মাইনাস হলে কি হ'ব minus 1 so আমি ফলৰখিনি ইফালে আনিলে কিমান পাম twice n square minus thrice n minus minus plus 1 plus 6 minus 6n is equal to 0 implies কিমান হ'ব twice n square minus 9n plus 7 is equal to 0 এটা আমাৰ প্ৰুভ হৈ গ'ল so আজি আমি 2016 লৈ কোৱেশ্চন পেপাৰখিনি সলভ কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি 2017 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম so ইয়াতে তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে আৰু এক্সট্ৰা কিবা কোৱেশ্চন যদি তোমালোকৰ কৰিব পৰা নাই কৰি দিব লাগে তেতিয়া তোমালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ইয়াৰে পিডিএফ টো লাগিলেও কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা থ্যাংক ইউ